మెడికల్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో రీజనల్ అకాడమిక్ కాన్ఫరెన్స్ జోన్ 2 తోను ఒంగోలు నగరంలోని సాయి ఐటీఐ కన్వెన్షన్ ఫంక్షన్ హాల్లో నిర్వహించారు. ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ఒంగోలు బ్రాంచ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో వైద్య రంగంలోని అన్ని విభాగాలకు చెందిన ప్రముఖ వైద్యులు పాల్గొని వైద్య రంగంలోని వివిధ రకాలైన శస్త్రచికిత్సలు మరియు అరుదైన వ్యాధులకు ఏ విధంగా వైద్యం చేయాలనే విధానాలపై కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఆయా విభాగాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులైన వైద్యులు పాల్గొని తమ వృత్తిలో తాము సాధించిన అరుదైన శస్త్రచికిత్స విజయాలను సమావేశానికి విచ్చేసిన పలువురు వైద్యులతో పంచుకున్నారు. స్టేట్ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఒంగోలు బ్రాంచ్ నిర్వహించిన కార్యక్రమం 2 రోజులు జరుగుతుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. It's about cervical compressive myelopathy, our experience at Venkatramana Nursing Home. So it has been the commonest disease of old age and manual laborers. Actually, this disease is frequent and it has been increasing because of the increased screen time and increase of mobile phones. As we look down into our mobiles, we hang our head down into our screens so that the head weight is increased, the angle of our neck position and being the most common among the traumatic cervical spines, and the limb weakness has been the predominant presentations in traumatic cases, unlike the degenerative compressive myelopathies. Apart from that, radiologically, the canal stenosis is less than 8 mm AB diameter, usually considered a severe cervical stenosis. Pre-op you stabilize it with traction. As of now, traction is not of much importance. First question patient asked is, doctor, will it pass spontaneously? So people might urolithosis means all the stones will passes off spontaneously. Of course, in asymptomatic patients, in small size stones, 90% of the stones don't require in surgical management. So for daughter calculus less than 3 centimeters. You can see in this video, it is very strong instrument. It can crush the very hard stones also. However, we are evolving in urolithosis management. Limits are there, sir. Okay. It's not only the size matters, it depends on the symptoms, sir. For open surgery, it took 5 to 7 days of hospital stay. I mean, when you hear the word Kuhn syndrome, actually I believe in a term like when you have a common presentation and an uncommon disease within it, probably one should know it. Such an entity is Kuhn syndrome. We will discuss this event in 2 parts. One is an actual case that has presented to our emergency department, which we have managed at Venkatramana Nursing Home. Etomidate, propofol and succinylcholine, an NSAID such as diclofenac and naproxen. Certain conditions can predispose you to having Kuhn syndrome when you get an anaphylaxis will be bronchial asthma, any food allergies or per se anaphylaxis to anything. Environmental exposure, like in our case, any wasp sting, bee sting, scorpion sting or any jellyfish bite can cause this. Latex allergy and certain types of grass cutting which can induce anaphylaxis can turn out to be a Kuhn syndrome. sir. I think Hyderabad. Sir. Yep. Sir, ready? Sir, one more. ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ వారు జోన్ 2 అని మనకి 3 జోన్స్గా డివైడ్ చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జోన్ 2 కాన్ఫరెన్స్ వెస్ట్ గోదావరి,
కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇవాళ ఇక్కడ ఒక మీటింగ్ గ్యాదర్ అయ్యాము. ఇది ఆల్మోస్ట్ అన్ని బ్రాంచ్ డాక్టర్స్ ఇవాళ కలిసి వాళ్ళ వ్యూస్ని క్లియర్గా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. ఆ తర్వాత ఏదైనా క్లారిఫై చేసుకోవాలంటే స్టేట్ నుంచి, నేషనల్ నుంచి ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్స్ని కూడా పిలిపించాము. వాళ్ళు మా డౌట్స్ని క్లియర్ చేసి ఫర్దర్గా మాకు వైద్యంలో బాగా హెల్ప్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందని మేము ఇక్కడ ఈ కాన్ఫరెన్స్ని వాళ్ళ 13th and 14th of July ఈ సంవత్సరం అరేంజ్ చేశాం. పేరు డాక్టర్ ఝాన్సీ, నేను ఐఎంఏ ప్రెసిడెంట్ని. ఈరోజు ఈ ఆర్ఏసీ జోన్ 2 ఐఎంఏది కండక్ట్ చేసే అవకాశం నాకు వచ్చినందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇక్కడ అన్ని స్పెషాలిటీ టాపిక్స్, బేసిక్స్ టు హయ్యర్ స్పెషాలిటీ లెవెల్ కూడా అన్ని స్పీకర్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ కూడా వస్తున్నారు. చాలా చక్కగా ఒంగోలు డాక్టర్స్ అందరూ కూడా ఒక యూనిటీ లాగా దీన్ని సపోర్ట్ చేసి దీన్ని అవకాశాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకుంటున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. అందరికీ నమస్కారం. నేను డాక్టర్ కొర్రపాటి సుధాకర్, ఈఆర్టీ సర్జన్. ఈరోజు ఐఎంఏ రీజనల్ అకాడమిక్ కాన్ఫరెన్స్ ఒంగోలు ఐఎంఏ ద్వారా జరుగుతోంది. ఈ కాన్ఫరెన్స్లో అన్ని ఫ్యాకల్టీస్ అంటే మెడిసిన్లో ఉన్న అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ అనుభవాలని మిగతా డెలిగేట్స్ అందరు డాక్టర్స్తో పంచుకుంటారు. దీనివలన దాంట్లో ఉన్న కొత్త డెవలప్మెంట్స్ వాటి గురించి కొంచెం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇది ఈరోజు రేపు జరుగుతుంది. సో ఇది మంచి అంటే నాలెడ్జ్ని పెంచుకోవడానికి డాక్టర్లకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల నుంచి కృష్ణా జిల్లా, ప్రకాశం, గుంటూరు నుంచి వచ్చారు. అందరూ వాళ్ళ అనుభవాలని పంచుకుని మిగతా డాక్టర్స్కి నాలెడ్జ్ని పంచుతారు. ధన్యవాదాలు. It is covering all the specialties in medical faculties, so it is quite informative and useful to all medical faculties. ఐఎంఏ రీజనల్ అకాడమిక్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతున్నందుకు స్టేట్ ఐఎంఏకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈ కాన్ఫరెన్స్ వలన చాలామంది డాక్టర్లకి తెలియని న్యూ మెడికల్ విషయాలు కానివ్వండి, డయాగ్నోసిస్ కానివ్వండి, సర్జికల్ టెక్నిక్స్ కానివ్వండి, అన్నీ తెలియటం వలన చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ కాన్ఫరెన్స్లు నిర్వహించడం వలన మెడికల్ కౌన్సిల్ 4 క్రెడిట్ అవర్స్ ఇస్తుంది. దీనివలన ప్రతి డాక్టర్ రిజిస్ట్రేషన్కి అప్గ్రేడ్ అయ్యేదానికి కూడా చాలా అవకాశం ఉంటుంది. ఇటువంటి కాన్ఫరెన్స్లు స్టేట్ ఐఎంఏ ప్రతి రీజనల్ ఏరియాలో నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది. దీనివలన వైద్యులందరికీ చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. నేను డాక్టర్ రాజేశ్వరరావు, సీనియర్ ఫిజిషియన్, ఒంగోలు. ఈరోజు మా ఒంగోలులో ఐఎంఏ రీజనల్ అకాడమిక్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతున్నాయి. ఇవి డాక్టర్లందరికీ నాలెడ్జ్ని అప్డేట్ చేసుకుంటే పనిచేస్తాయి. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగిపోతుంది, రోబో టెక్నిక్స్, రకరకాల టెక్నిక్స్ వస్తున్నాయి. అవి అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఇటువంటి కాన్ఫరెన్సెస్ని వేదిక చేసుకొని అందరూ డాక్టర్లు తన సబ్జెక్ట్ని అప్డేట్ చేసుకొని ఆ సేవలని పేషెంట్లకి ఉపయోగించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఉన్నందుకు ఐటీవీకి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. స్టేట్ బాడీ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ పర్మిషన్తో రీజనల్ అకాడమిక్ కాన్ఫరెన్స్ ఒంగోలులో జరపడం జరుగుతుంది. ఇది ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఒంగోలు ఐఎంఏ బ్రాంచ్ తీసుకొని చక్కగా నిర్వర్తించడం జరుగుతుంది. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి బెస్ట్ డాక్టర్స్ స్పీకర్స్గా ఇచ్చేశారు. ఒంగోలులోని వైద్య ప్రముఖులందరూ డెలిగేట్స్గా పార్టిసిపేట్ చేసి తమ నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఇది ఈరోజు రేపు కూడా జరుగుతుంది. ఇది ఒంగోలు మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఒక మంచి అవకాశంగా భావించి అందరూ వైద్యులు దీన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు. ఐఎంఏ రీజనల్ అకాడమిక్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది రెగ్యులర్గా యాక్టివిటీగా కంటిన్యూస్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ రెగ్యులర్గా కండక్ట్ చేస్తుంటారు. ఈ సంవత్సరం మనకి ఈ రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ మనకి ఒంగోలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఇది ఒక 2 days కాన్ఫరెన్స్ విత్ డిఫరెంట్ అకాడమిక్ సెషన్స్, ఆల్ బ్రాంచెస్ని కవర్ చేస్తూ చక్కగా డిజైన్ చేశారు. సో దీనికి మనకి
ఏపీ మెడికల్ కౌన్సిల్ 4 క్రెడిట్ అవర్స్ కూడా ఇస్తుంది కాబట్టి యంగ్ డాక్టర్స్కి అలాగే సీనియర్ డాక్టర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఒకసారి రిఫ్రెష్ అవ్వడానికి ఇది ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది. థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ కమల. ఇవాళ మాకు ఇక్కడ ఐఎంఏ రీజనల్ అకాడమిక్ కాన్ఫరెన్స్ జోన్ 2 జరుగుతుంది. ఆర్గనైజింగ్ అంతా బాగుంది. ఇదంటే అన్ని డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి వస్తారు ఇక్కడికి. మాకు డెలిగేట్స్ కూడా ఎక్కువ నెంబర్లో వచ్చారు. అన్ని రకాల టాపిక్స్, సూపర్ స్పెషాలిటీ టాపిక్స్, గైనకాలజీ, పీడియాట్రిక్స్, పల్మనాలజీ అన్ని టాపిక్స్ బాగా జరుగుతున్నాయి. ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ మా కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాము. ఇలాంటి కాన్ఫరెన్స్లు మళ్ళీ జరగాలని కోరుకుంటున్నామండి. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు మందలపు నరేంద్రబాబు. అరవింద సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఒంగోలులో నేను కన్సల్టెంట్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ లాగా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఇవాళ మనం ఇక్కడ ఒంగోలు సాయి ఐటీఐ ఫంక్షన్ హాల్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ని మనం విట్నెస్ చేస్తున్నాము. 2 days ఆఫ్ అకాడమిక్ ఎక్స్ట్రా వెగాన్సా. ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ ఎమినెంట్ స్పీకర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద ఒంగోలు అండ్ నియర్ బై సరౌండింగ్ ప్లేసెస్ లైక్ గుంటూరు, విజయవాడ అండ్ నెల్లూరు మనకి వచ్చి అన్ని వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ రోల్స్ని షేర్ చేసుకోవడానికి వచ్చినారు. అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ సక్సెస్ యాజ్ వీ కెన్ సీ హియర్. మినిమమ్ ఆఫ్ 300 to 400 అటెండీస్ అనేది వచ్చిన్నారు. ఇట్ వాస్ వెరీ హ్యాపీ టు షేర్ ఫ్రమ్ ద డాక్టర్ కమ్యూనిటీ హ్యావింగ్ దిస్ ఆల్ పీపుల్ అరౌండ్. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు డాక్టర్ జగదీష్ అండి. నేను పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివిస్ట్ని రాయల్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఒంగోలులో. ఇవాళ ఐఎంఏ రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ 13, 14 తారీఖుల్లో జరుగుతున్నది. ఇవాళ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు మా పీడియాట్రిక్ మాడ్యూల్ అయింది. దీంట్లో ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ విక్రమ్ కుముదల, పీడియాట్రిక్ కార్డియాలజిస్ట్, ఆంధ్ర హాస్పిటల్ నుంచి మాట్లాడారు. చిన్నపిల్లల్లో ఉండే గుండె జబ్బుల గురించి, వాటికి వైద్యం, దానికి ఎట్లా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అని వివరంగా చెప్పారు. అట్లాగే రెండో డాక్టర్ గారు డాక్టర్ పవన్ కళ్యాణ్, ప్రముఖ చిన్నపిల్లల ఊపిరితిత్తుల నిపుణులు గారు కూడా ఇప్పుడే మాట్లాడున్నారు. ఈ కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ అవటం అందరు డాక్టర్లకి చాలా ఇంపార్టెంట్, వాళ్ళ నాలెడ్జ్ అప్డేట్ చేసుకోవడానికి. థ్యాంక్ యూ అండి. నేను యాక్చువల్లీ ఎంబీబీఎస్ ఉస్మానియాలో, ఎండి కామినేనిలో, డిఎం కేరళలో అలా చేశాను. సో ఆఫ్టర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఒంగోల్, దిస్ ఈజ్ మై సెకండ్ ఇయర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఐఎంఏ కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ అవ్వడం ఇదే ఫస్ట్ టైం. సో బిఫోర్ ది స్టేట్ అండ్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్సెస్ చాలా అటెండ్ అయ్యాను. సో ఐఎంఏ రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ పేరుకే కానీ ఇట్ ఈస్ నో లెస్ దెన్ ఏ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్. అరేంజ్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ వర్ టూ గుడ్. Congratulations to the organizing team and all the very best for all the upcoming sessions. Thank you. Good morning. నేను డాక్టర్ కార్తిక్ బాబు పెరుమాళ్ళ అండి. ఐఎమ్ ఏ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జన్ అండ్ జిఐ సర్జన్ ఇన్ యాస్టర్ రమేష్ సంఘమిత్ర హాస్పిటల్స్ ఒంగోల్. ఈరోజు మనము ఐఎంఏ కాన్ఫరెన్స్, రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ జరుపుకుంటున్నాము ఒంగోలులో. ఇది జోన్ 2 కాన్ఫరెన్స్. గుంటూరు, విజయవాడ, నెల్లూరు అండ్ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్నీ కలిపి ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. ఒంగోలు ఆర్గనైజ్ చేయడం మాకు కొంచెం ప్రౌడ్గా ఉంది. అండ్ ఈరోజు నేను అబ్డామినల్ ఎమర్జెన్సీస్ మీద డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ ఏమేమి వస్తాయి, ఎప్పుడు చూసే రొటీన్ సర్జరీస్ కాకుండా వెరైటీగా ఇంకేదన్నా క్రిటికల్ పేషెంట్స్ అలాంటివి మనం గ్యాదర్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి సిఎంఈ రూపంలో కండక్ట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇవి మిగిలిన డాక్టర్స్కి అవగాహన కోసం ఈ టాక్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఆర్గనైజర్స్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి టు యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ, అటెండ్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ అండ్ దెన్ మేక్ ఇట్ ఏ గ్రాండ్ సక్సెస్. చాలా మంచి టాపిక్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ ఈరోజు ఒక 38 టాపిక్స్ ఉన్నాయి, రేపు ఇంకొక 38 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఒక 80 స్పీకర్స్ ఉన్నారు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి టు యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ దెన్ టు అప్డేట్ దేర్ మెడికల్ నాలెడ్జ్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. నా పేరు డాక్టర్ సునీల్ కిషోర్, ప్లాస్టిక్ సర్జన్ ఒంగోలులో. మన ఒంగోలులో ఈరోజు అన్ని స్పెషాలిటీస్ సంబంధించినటువంటి డాక్టర్ల కాన్ఫరెన్స్ జరగటము, దీనివల్ల నాలెడ్జ్ ఎక్స్చేంజ్ అవ్వటము ఎంతో ఉపయోగకరం మనకి. జనరల్గా కాన్ఫరెన్స్ అంటే కొంచెం పెద్ద ఊర్లకు వెళ్ళాల్సి వచ్చేది, హైదరాబాద్ కానీ చెన్నై కానీ. అట్లాంటిదే మన నగరాల్లో కూడా మంచి స్పెషలిస్టులు, తర్వాత మంచి స్పీకర్స్ ఫ్రమ్ ద కంట్రీ వైడ్ వచ్చి ఇక్కడ కాన్ఫరెన్స్ జరగటం వల్ల మన ఒంగోలు ఉన్న డాక్టర్స్కి నాలెడ్జ్ ఎక్స్చేంజ్ అయ్యి మంచి సర్వీసెస్ జరుగుతుంది. ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఎంతో ఉపయోగం. సో ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న ఐఎంఏ వాళ్ళకి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు, బెస్ట్ విషెస్ చెప్పదలుచుకున్నాను. i9 టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం.
ఈరోజు ఈ ఐఎంఏ రీజనల్ కమిటీ జోన్ 2 కాన్ఫరెన్స్ ఇక్కడ జరగటం, ఒంగోలులో జరగటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎక్కడికెక్కడికో పోయి మనం అన్ని టాపిక్స్ గురించి, జనరల్ టాపిక్స్ కానీ అన్ని స్పెషాలిటీస్కి ఉపయోగపడే టాపిక్స్ ఎక్కడో నేర్చుకునే కంటే ఇక్కడ మనకు అందుబాటులో అన్ని విషయాలు చాలా క్లియర్గా, స్పష్టంగా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్నీ మనం ఇక్కడ తీసుకోవటం, ఈ ఐఎంఏ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన నిర్వాహకులకి చాలా అభినందనలు.